ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति ख्रीष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षर आपन को हार्दिक अभिनंदन जनाए। ए विशेष कार्यक्रम को आपन को मध्य स्वागत करूछि। आपण नियमित ए कार्यक्रम शुणिबा द्वारा ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, सेति आमने आनंदित। जदि ए पर्यंत आम सहित जोगाजोग करिनाहांती ताहले आज ही आम संगे जोगाजोग करंतु। आपणकर किछि सुचिंतित मतामत अछि ताहा दियंतु, ताहा मानकर उपकार रे आसीबो। किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणैबाकू भूलंतु नाही। आमने आपणक पई निश्चय प्रार्थना करिवो। जो नंबर टी कहा जाउछि सेही नंबर रे आमानक सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आसंतु आमने आगको बढ़िबा, प्रभुंकर निकटरे निजको समर्पण करिबा। जो ईश्वरଙ୍କ ठारे आमने प्रार्थना करू से जीवित, से आपणको नाम रे जानंती, आपणकर आमूलचूल विषय को से बुझी पारंती। सेति पई तांको ठारे निजको समर्पण करिबा, तांकर सहाय्य मागिबा। हे पिता ईश्वर, तुम निकट को आसुछु, तुम ठारे समर्पित होछु। तुमे आमान को गढ़ी थिबारु आमान को जानिछ। आमान जे धूली मात्र यह स्मरण करी दया उपरे दया करिअछ, अनुग्रह रे आमान को जीवन देइअछ। धन्यवाद दोछु। ता उपरे पुणी तुमे आमान को अपार प्रेम रे प्रेम करी आमानकर दिन प्रतिदिन रो भार बहन करुअछ। तुमर विश्वस्ततारे तुमे आमान को धरी रखिछ। धन्यवाद दोछु। निज निज को समर्पण करूछु। जहा किछि आमानकर असुविधार विषय अछि से सब को तुम चरण तले थौछु। प्रभु तुमे दया कर। प्रार्थना करुछु आज वाक्य द्वारा आमान को नुआ जीवन रे प्रभु बंचिबा पाई सहाय्य कर। शक्ति दियो, बल दियो, ज्ञान दियो, बुद्धि दियो, मार्गदर्शन दियो। ए समस्त प्रार्थना निवेदन तुम चरण तले थोई यीशुଙ୍କ नाम रे मागुअछु। आमेन। प्रिय बंधु, आमानकर समुदाय जीवन सेथिरे आमानकर शरीर अछि। शरीरर मध्य रे वास करुथबा प्राण आउ आत्मा अछि। तीनोटी विशेष विषय जहा सृष्ट जगत रे अन्य ठारे नाही। जीव जगत रे विशेष करिके गछलता रे नाही एबा पशु पक्षी ठारे नाही। सेमानकर शरीर अछि, प्राण अछि, किंतु आत्मा नाही। किंतु आपण एवं मु ईश्वरंकर स्वतंत्र सृष्टि अटु। ईश्वर आपणको आ मते ताहांकर प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य रे निर्माण करिसेंती। आ तांकर उद्देश्य होछि जेपरि कि से आत्मा रे आमठारे वास करिवे। आमर शरीर ताहांकर मंदिर हवा निमंते से तैयारी करिसेंती। आपणकर शरीर से जीवित ईश्वरंकर, से पवित्र ईश्वरंकर मंदिर हेछि कि ना सेठारे आउ किए आसी वास करुछि। भाई भणी माने दुईरु गोटे विषय मात्र, दुईरु जणे मात्र वास करि पारंती। एककालीन दुई जण वास करि पारिबे नाही। ईश्वर वास करि पारिबे यदि आपण ताहांकु निज जीवन रे सुयोग देइछंती। तेबे से आपणकर शरीर को ताहांकर मंदिर भावरे से व्यवहार करिवे। किंतु जदि ईश्वर आपणक ठारे वास करुनाहंती ताले जानि रखंतु शत्रु शैतान आपणक ठारे वास करुछि। आ तार गोटे मात्र उद्देश्य आपणकर जीवन को, आपणकर अनंतकालीन जीवन को बर्बाद करिबा। आपणकु पापर बंधन रे बांधी से शेष रे नरक को भिड़ी नवा, सेटा होछि तार उद्देश्य।
ନରକ ତା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ନରକ ଶୟତାନ ପାଇଁ, ତାର ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ି ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏକଲା ନରକରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥୋଡ଼ାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଈର୍ଷା କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି କି? ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ନିଆଁରେ ଜଳେ, ଈର୍ଷାରେ ଜଳେ। ଆଉ ସେ ଚାହେଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେବା ପାଇଁ। ସେ ପାପର ସେଇ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଏ, ନିଜର ଆୟତ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ଆମଠାରେ ରଖିଥାଏ ଆମେ ତାର ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ହେଇଯାଉଛି ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆମେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ଏ କଥା କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତା କଥାରେ ପଢ଼ି ପାପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ତୁମେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଅ ନାହିଁ, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ସେ ବିନାଶର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପାପର ବିନାଶର ଗର୍ତ୍ତରୁ, ସେ ଅନନ୍ତ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିଲେ। ଆଜି ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମାତ୍ର ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମରଣଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ, ତାହା ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନଟା କୋଉଠି ନିରନ୍ତର ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଜୀବନଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଇକି ନିଜର କବ୍ଜାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତାହା ସହିତ ନରକରେ ଛଟପଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ମୁଁ ଭାବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଛିବେ, ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ସମୟ ତୁମକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଇଛି, ତୁମର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିତାଉଅଛ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ତୁମର ହିସାବ ନେବି। ଈଶ୍ୱର ସେ କଥା କହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ମୋ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ବରଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯେପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଏ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ଅନନ୍ତକାଳ ବଞ୍ଚିବ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ, କେବଳ ଏଇ ଦିଦିନିଆ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ବଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆସୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବାକିତକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ତୁମର ଯୋଜନା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ମଙ୍ଗଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଜନାକୁ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।